Господа, еще раз здравствуйте. Я имею честь открыть заключительную сессию нашей конференции, которая посвящена государствам Балтии. Итак, 30 лет назад состоялась системная внешнеполитическая и экономическая переориентация государств Балтии на Запад. И вот в течение 3 десятилетий Европейский Союз гарантирует экономическую стабильность, а членство в НАТО и тесное сотрудничество с США, безопасность прибалтийских государств. Однако не все здесь однозначно. Вектор на Прибалтику уже был задан уважаемыми коллегами в сессии по Беларуси. И мы продолжаем. So I give the floor to the expert on foreign policy of Bundestag, Ян Менцер, who will speak on the topic which is among the most relevant today, the change of Germany's policy towards Russia and the Baltic States from 1991 to 2021. Dear Jan, are you with us? Yeah, hello. Hello, Yeah, you are welcome. I remind that we have 10 minutes. Okay, I can start. Okay, no problem. Thank you very much. Okay. Thank you very much for the invitation to the conference. As you know, the relationship between Russia and the West has been rather troublesome for years now. I have been working as a policy advisor in the parliament for years, but I'm also lecturing foreign policy, German foreign policy and international security policy. I want to emphasize that I have to say is not an official statement from the German parliament or from my political party. It's a private assessment based on my research and personal experience. As I started my career as a young man 20 years ago, I remember that Vladimir Putin came to power in Russia. He visited Berlin and he held a very optimistic and impressive speech in the parliament. It was the time after Al-Qaeda attacks in New York and Washington, and his hope was to open a window of opportunity to promote a deeper cooperation between Russia and the West, for example, in terms of fighting against terrorism. I think that Russia and Germany were never closer than immediately after the German reunification. 6 years later, in 2007, Vladimir Putin held a prominent speech at the Munich Security Conference. He criticized the Western policy towards Russia and rejected Western positions regarding a decline of democracy in Russia. Additionally, he pointed out the collapse of the Soviet Union was the biggest geopolitical disaster in the 20th century. Our situation today is completely different than in 2001. To be honest, I agree with many Western critics towards the Russian policy today, but I know that many of you have a critical view of Germany's policy in the European Union as well as NATO. My goal is not to convince each other about our country's policies. The main question is what has happened in the past and how it explains Germany's policy over the last 30 years. Let me start with the history, because it is a precondition for understanding the German position. I found an article published by Otto Hötsch in the magazine Foreign Affairs in October 1931. Its title was The Baltic States, Germany and Russia. The author explained the situation in the Baltic region 10 years after the First World War. He described the Baltic states as democracies, largely agrarian and of a constitutional and parliamentary character. But he emphasized that the new independent Baltic states were threatened by the Bolshevism, but Germany suffers from smarting wounds, keyword Danzig Memel, while Russia has been cut off from the Baltic almost completely in 1931, of course. The author concluded furthermore, nowhere in Germany is there the slightest tendency to advocate the conquest of them by force, nor would indeed be possible. Today we know what was happened after 1931.
Germany became a dictatorship with the fascist leader Adolf Hitler. It left the League of Nations and prepared for the Second World War. In 1941, Germany invaded into the Soviet Union despite the non-aggression pact between Hitler and Stalin. As a result of the Second World War, Europe and Germany were divided into East and West, and the Baltic States became a part of the Soviet Union. I will not enter into details regarding the history of the Baltic States as a part of the Soviet Union, but after the end of the Soviet Union, the Baltic States got their independence back due to the collapse of the Soviet Union. In 1990, Germany got the opportunity to reunify following the end of the East-West conflict. The German population appreciate the important role that Mikhail Gorbachev played in this critical turn of events and the former Soviet government to promote the German reunification, including its NATO membership following the Second World War. The then Chancellor Helmut Kohl did understand the need to support Russia and the former Soviet republics as well. His government defined Germany's role towards Russia to be an important link for Russia's position in the world. From my point of view, in the early 90s, Germany did not prioritize an eastern enlargement of NATO. There was an ongoing discussion regarding developing the Conference for Security and Cooperation in Europe as a common security system in Europe. The situation changed after some domestic Russian developments. Firstly, the coup against Gorbachev in 1991. Secondly, the violent conflict between Yeltsin and the Russian parliament. Thirdly, the success of Russian nationalists in the election in 1993. And fourthly, the first war in Chechnya. On the one hand, whatever Russian people think about these developments, from a Western point of view, Russia threatened European security by its own economic weakness, an unstable society, an unstable economy. Eastern countries, including the Baltic States, experienced a security dilemma similar to the 1930s. On the other hand, the security dilemma included Germany as well. Germany grew up to the leading European economy with more power than before. No more than 50 years after the end of the Second World War, many Eastern countries mistrusted German power. Following this and the developments in Russia, Eastern states, including the Baltic states, demanded to become members of NATO. The first General Secretary of NATO, Hastings Ismay, defined the need of NATO to get the Americans in, the Russians out, and Germany under control. In this manner, the NATO fulfilled Eastern European expectations. The German government had a difficult task to increase trust towards Russia and to establish trust towards the Baltic states. Russia and the Baltic states had contrary interests. It is understandable that Russia wants to avoid an enlargement of NATO, especially to its border and to former Soviet republics. Helmut Kohl attempted to establish a strategic partnership with Russia and a way to enlarge NATO and the European Union without neglecting Russian interests. His policy was in line with the US government. The administration in Washington tended to enlarge NATO only in the case of Russian aggression towards Europe or the NATO. Nevertheless, the Baltic states wanted to secure their independence in a middle position between Russia and Germany. The NATO-Russia Council, including an agreement between Russia and NATO, were instrumental in terms of building trust with each other. In 1998, Germany got a new government with Chancellor Gerhard Schröder. Schröder was not involved in the negotiation process of a German reunification
and he acted more pragmatically towards Russia and the Baltic states than Kohl did. That was the time when Vladimir Putin came to Germany and held his speech in the parliament. Expanding NATO to include the Baltic states was defined as a red line in Russia, but Russia accepted the membership. In 2007, Putin held his speech at the Munich Security Conference. He criticized Western policy towards Russia, especially the role of the US. The invasion of Crimea and the conflict in Donbass in 2030 was a break in the relationship between Russia and the West, including Germany. This had an impact on the Baltic states. In the 1990s, the Baltic states intended to become a membership of NATO because the countries want to protect its independency and threatened a powerful Germany and a weak Russia as well. After 2013, the Baltic states felt threatened by Russia because these countries perceived Russia as an aggressive neighbor. Germany has condemned the Russian behavior towards Ukraine and reacted with sanctions in line with the European Union. Russia justified its policy by claiming to have a responsibility to protect Russians abroad. Each of the Baltic states, especially Latvia and Estonia, 2 minutes, please, have an important Russian minority. Okay, we have 2 minutes. Okay, in 2015, Putin was interviewed by Charlie Rose, a former American talkmaster. Regarding the question to reunite all Russian-speaking people with the Russian Federation, he responded, "Do you think it's normal when 25 million people were abroad all of a sudden? Russia was the biggest divided nation in the world. It's not a problem. It's not a problem. Well, maybe not for you, but it's a problem for me." The Baltic states were feeling even more threatened by Russia in 2013 more than ever before. Additionally, Russia was concentrating military power in the region. The Baltic governments asked NATO for protection. Germany's policy towards Russia has changed because the government, also the next government to come into power, perceives there to be an obligation to protect the sovereignty and integrity of the Baltic states as their NATO allies. In summary, Germany has had the intention to be an important link to the West for Russia and the Baltic states after the reunification and the end of the East-West conflict. This intention failed to follow through because Russia and the Baltic states have had very different interests. The Baltic states felt threatened by a powerful Germany and a weakened Russia in the 1990s. This was the main reason to become members of NATO. Nevertheless, Germany wanted to promote communication between NATO and Russia to set up a security framework which included both sides. The Ukrainian crisis is the most important point for the German government to change its political positions towards Russia and for contributing to protect the Baltic states as NATO allies. Clearly, we could talk about many more issues, but that have influenced the situation between Russia and the West. But unfortunately, we are running out of time, and I would welcome your questions. Thank you. Thank you very much. Thank you for this informative and extremely interesting analysis. Questions are provided by the program after the speeches. So, сейчас я хочу предоставить слово научному сотруднику Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Вадиму Михайловичу Шнейдеру. Вадим Михайлович, я вижу, что вы с нами. Вадим Михайлович выступит на тему «Ключевые аспекты развития Литвы в период с 1991 по 2021 годы». Пожалуйста.
Да, спасибо, Вера Александровна. Сейчас, если можно, демонстрацию экрана я подключу. Да, добрый день, всех коллег приветствую. Тоже очень интересная конференция. Большое спасибо организаторам. Так, вот, спасибо. Сейчас подключу. Тут просто будет иллюстрация того, о чем я вам буду рассказывать. Спасибо. Спасибо, мы все видим, отлично. Спасибо. Да, в своем докладе я постараюсь кратко рассмотреть ключевые аспекты развития Литвы в 1991-2021 годах. Получение независимости Литвы поставило перед руководством страны ряд задач, которые были связаны с необходимостью построения на новой основе государственности, создания сбалансированной политической системы, перехода к рыночной экономике, поиска своего места на международной арене и достижения гражданского согласия в межнациональной среде. С точки зрения политического развития ситуация в Литве может характеризоваться как достаточно стабильная. В 1992 году 78% литовцев проголосовали за восстановление Конституции Литвы 1938 года. В соответствии с Конституцией Литва является президентско-парламентской республикой, что отличает ее от Латвии и Эстонии, где форма правления парламентская республика, полномочия президента очень сильно ограничены. Здесь вы видите на слайде всех президентов Литвы, да, то есть первый президент Альгирдас Бразаускас, потом победил Валдас Адамкус, Роландас Паксас всего пробыл, да, меньше года фактически на посту президента, поскольку его обвинили в превышении полномочий, связях с международной преступностью. Он незаконно предоставил гражданство главе авиаремонтного холдинга Юрию Борисову, который, собственно, спонсировал президентскую кампанию Паксаса. То есть такая коррупционная составляющая, конфликт интересов, и в результате Паксас свою должность был вынужден оставить, и опять на смену ему пришел Адамкус. Потом также в течение 2 президентских сроков президентом была Даля Грибаускайте, и с 2019 года Гитанас Науседа, президент Литвы. Так, следующий слайд – это последние парламентские выборы, 2020 год. Хотелось бы чуть подробнее на них остановиться. Вот вы видите справа список основных политических сил. Вот, все они, значит, прошли в парламент, но вот избирательная акция поляков Литвы, Союз христианских семей, не набрали 5%, там только по одномандатным округам выиграли. Но эта партия интересна тем, что за нее голосуют представители этнических меньшинств, и русские, и поляки. Вот тут розовым цветом как раз выделен регион, где победила эта партия. А так 2 основных партии: Союз Отечества христианские демократы, это такой более темно-зеленый цвет. В крупных городах они победили страны. Вот Союз зеленых и крестьян преимущественно победил в сельской местности, в небольших населенных пунктах. Вот. Но и другие партии в парламенте тоже представлены. Партия труда, вот она синим цветом выделена, левоцентристская партия. Вот в одномандатных округах гораздо большее разнообразие. Тут и независимые кандидаты побеждали. Красным цветом выделены левоцентристские партии, то есть социал-демократическая партия Литвы, в частности. Вот, ну, то есть видите большое такое политическое разнообразие, вот, которым Литва отличается. И таким образом мы можем сделать вывод о том, что для Литвы характерна, во-первых, сменяемость власти, высокая конкуренция среди партий, что мы видим по результатам. Да, ни одна из партий не имеет подавляющего преимущества. Партии представляют различные социальные слои населения, то есть левоцентристские, правоцентристские. Вот, но в то же время нету партий какого-то такого леворадикального и праворадикального спектра. Вот, тоже в отличие от некоторых других восточноевропейских стран, допустим, националистические партии откровенные там не пользуются популярностью. Вот, и при согласованном внешнеполитическом курсе внутри страны в различные периоды правительства сменялись с левоцентристских на правоцентристские, что тоже, соответственно, баланс сил помогало сохранить. Политическая система Литвы характеризуется высокой степенью прозрачности и стабильностью, поскольку за президентом и правительством закреплены определенные полномочия.
вот, и, в принципе, их полномочия разделены. Теперь к экономической ситуации перейдем. Ну, здесь график, показатель ВВП на душу населения в долларах США за последние 10 лет. И мы видим, что страны Балтии идут параллельными, в принципе, курсами. Литва здесь синим цветом обозначена, темно-синим. Выше уровень ВВП у Эстонии, у Латвии чуть ниже, у Польши тоже чуть ниже, но сопоставимые показатели. Ну и для сравнения сюда тоже я включил Румынию, страну Евросоюза, вот, у которой ниже показатели ВВП. Вот показатели России коричневым цветом. Ну и две страны западной части постсоветского пространства, о которых тоже речь шла на нашей конференции. Украина и Молдова. Тут вы видите показатели ВВП ниже. И еще некоторые важные экономические показатели. Уровень безработицы, вот, который составляет сейчас 6,7%, но, как мы видим, в 2020 году поднимался до 9%, во многом из-за пандемии, конечно, коронавируса. И мы видим, что по регионам этот уровень тоже он неравномерный. Вот Вильнюс, Клайпеда, да, самые развитые регионы Литвы, там уровень безработицы ниже, да, в некоторых регионах достигает и 10% безработица. Достигала вот от данные 2019 года. Средняя зарплата, тоже мы видим показатель, это уже данные после уплаты всех налогов и социальных отчислений. Видим показатель минимальной зарплаты 734 евро. Тоже где темнее, да, тем выше зарплата. Понятно, что в крупных городах больше всего люди получают. Ну и средняя пенсия 413 евро. И, в общем-то, власти страны признают, что этот показатель он низкий. Министр социальной защиты и труда недавно отметила, что 30% литовских пенсионеров живут в условиях нищеты, а 40% пенсионеров одинокие, то есть дополнительные риски для них это создает. Согласно данным статистики, 21% жителей Литвы находятся в зоне риска по показателям бедности, и этот показатель, в принципе, не меняется последние 15 лет, ну, плюс-минус там 2-3%. Вот. Но при этом процент пенсионеров, находящихся в зоне риска, за последние 15 лет вырос более чем в 2 раза, почти до 40%. К среднему классу относятся 57% жителей Литвы, если принимать за основу критерии, предложенные Организацией экономического сотрудничества и развития, согласно которым к среднему классу относятся люди, получающие от 75 до 200% средней зарплаты. И коротко хочу показать крупнейшие инфраструктурные проекты в Литве. Вот реконструкция Вильнюсского аэропорта, которая близка к завершению. Создание новой железнодорожной инфраструктуры, закупка новых вагонов, ну, то есть гораздо стало комфортнее перемещаться на железнодорожном транспорте. В 90-х годах практически был не востребован этот вид транспорта в Литве. Проект Rail Балтика, который планируется закончить не скоро, вот в 2026 году, но который должен связать все 3 страны Балтии скоростной железной дорогой. Строительство спортивных объектов, в частности баскетбольных арен к чемпионату Европы 2011 года. В городах инфраструктура различная строится, бассейны, детские спортивные тоже объекты спортивной инфраструктуры. Но, конечно, не все сектора экономики Литвы развиваются одинаково успешно. Да, например, прекратили существование многие предприятия легкой промышленности. Например, один из крупнейших в регионе сахарных заводов в городе Куршинай. Но в то же время, допустим, мясомолочная отрасль пищевой промышленности активно развивается. И до пандемии значительную прибыль Литве приносил туризм. Тоже это стоит отметить. Также по поводу членства Литвы в ЕС интересные данные. Литва вкладывает в общий бюджет Евросоюза 320 миллионов евро в год, а получает ежегодную помощь на сумму свыше 2 миллиардов евро. То есть с экономической точки зрения Евросоюз, членство в ЕС выгодно Литве и компенсируются многие также затраты на региональные проекты. Ну и последнее, о чем хочется сказать, социокультурная характеристика. Вот, мы видим здесь динамику численности населения Литвы. Численность населения падает из-за миграции, из-за естественных причин, что смертность превышает рождаемость.
Вот. После вступления Литвы в ЕС в 2004 году тоже многие стали мигрировать, молодые люди в том числе, наиболее социально активные. Но вот в 2019 и 2020 годах показатели иммиграции превысили показатели эмиграции, то есть стало въезжать в страну больше людей, чем ее покидать. Ну и самое последнее, этнический состав населения Литвы. Вот вы видите, да, литовцы составляют большинство населения, поляки и русские, два крупнейших этнических меньшинства. Здесь важно отметить, что все жители Литвы, вне зависимости от национальности, получили литовское гражданство, обладают равными правами, и это Литву отличает от Латвии и Эстонии, где значительная часть населения до сих пор находится в статусе неграждан. И что касается русского языка в Литве, вот такая последняя здесь карта. Здесь мы видим расположение школ, где преподавание ведется на русском языке. То есть таких школ сохранилось достаточно много, но они сконцентрированы прежде всего в крупных двух городах Вильнюс и Клайпеда. Одна есть школа в Каунасе, но и в целом вот восточная часть, юго-восточная часть Литвы. Вот. И заключение, да, надеюсь, что уложился во время. В заключении можно сказать, что за период независимости Литве удалось выстроить достаточно прочную политическую систему, обеспечить переход к рыночной экономике, интегрированной в экономику ЕС, проводить взвешенную национальную политику по сравнению с соседними государствами. И можно предположить, что это развитие в различных сферах будет продолжаться, хотя, конечно, ряд социальных, экономических проблем существуют, связанные они в том числе с пандемией коронавируса. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Вадим Михайлович, за очень емкий анализ и прекрасную визуализацию, очень информативные слайды и очень информативен в контексте нашей общей тематики слайд об экономическом развитии Литвы. Спасибо большое, мы будем иметь возможность все обсудить. И я хочу передать слово следующему участнику, политолог, шеф-редактор Международного новостного агентства «Спутник Литва» Марат Касем проанализирует опыт государственного строительства в Прибалтике. Уважаемый Марат, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Мне выпала большая честь сегодня выступать в завершающей панельной секции, выступать таким финалистом большого дня. Большое спасибо. Да, действительно, мы сегодня поговорим об опыте государственного строительства в странах Балтии или в Прибалтике, как кому угодно. Кстати говоря, вот это различие терминологии очень сильно обижает жителей этого региона. Например, они предпочитают все-таки страны Балтии. Когда их называют прибалтами, у них это вызывает очень сильное отторжение. Постараюсь себя, конечно, сдерживать, хотя ограничивать я могу себя не ограничивать, как гражданин Латвии, как человек, которому, например, в соседнюю Литву запрещен въезд как персоне нон грата, по официальной версии, как представителю государства, как носителю государственной угрозы и угрозы национальной безопасности Литвы. Поэтому меня все равно туда в ближайшие 5 лет не пустят. Можно говорить все таким довольно простым языком. Постараюсь тоже уложиться во время. Что ж, мы поговорим о тех китах, на которых построена современные независимые эти три страны. Ну, если в общем, я сейчас дам общую такую картину, а потом поговорим просто по каждому пункту отдельно. Постсоветские Латвия, Литва и Эстония, они существуют на основе виктимного этнического национализма, который присущ, к сожалению, большинству стран Восточной Европы. То есть психология их политического класса – это психология жертвы, которая перенесла многочисленные исторические травмы, которая требует извинений за них, материальных компенсаций от провозглашенных насильников, защиты и понимания у новых покровителей. Для оправдания вот этой виктимной версии своей истории страны Балтии доходят до репрессий, например, против инакомыслящих. Это уголовное преследование, например, за отрицание оккупации. Вот сегодня, например, несколько раз я буду говорить так называемая оккупация. За это меня еще не посадят в Латвии. Но если я, в принципе, буду ее сейчас публично отрицать, то за это мне светит уголовный срок. Ну и не только мне, вообще любому человеку, имеющему или будучи гражданином, или который не гражданин Латвии. Соответственно, это строится также на ретушировании отдельных периодов своего прошлого. Ну, по большому счету, если так говорить открыто, то национально-государственное строительство
Прибалтике, в странах Балтии, основано на лжи. То есть о преступлениях советской власти, например, там рассказывают бывшие первые секретари республиканских ЦК Коммунистической партии. Они вот стали в одночасье, скинули партбилет и стали жуткими националистами, и сейчас формируют весь идеологический фон этих государств. Ну, в частности, сейчас мы поговорим про идеологические концепты, на которых эти страны базируются. Это ультранационализм, безусловно, или, если по терминам ООН, агрессивный национализм. В Прибалтике он имеет в своей основе не нацию отдельно, а именно национальность. То есть есть понимание национального государства. Это не nation state, а калька с эстонского «рахвусрик», где «рахвус» — это исключительно национальность, в этническом смысле именно. Это вот такая, как первый кит. Их сегодня будет много. Если я не буду укладываться по времени, вы просто меня остановите, и я тем, кому интересно, потом просто вышлю всех остальных китов по почте или другими способами. Это теория оккупации, то есть прибалтийская такая теория оккупации, она воплощена в музеях оккупации. Это не просто какое-то помещение, это такая священная корова, например, куда привозят любого иностранного гостя, который приезжает в республику. Ну, даже самого высшего уровня. То есть, если приезжает президент Соединенных Штатов, Франции, не знаю, Папу Римского, кстати говоря, пытались тоже туда затащить. Это такая обязательная программа, ну, вот такой must-have, в частности, в Латвии, которая обязательна к посещению. Это национальная трагедия. То есть это такой, это уже следующий, эксклюзивный геноцид. То есть это национальная трагедия, необходимый элемент такой националистической идеологии. Он тоже присутствует. Также правовая преемственность, переписывание истории. Тут очень интересно тоже, что нынешняя Эстония, Латвия и Литва считают, что они являются теми же самыми государствами, что существовали до лета 1940 года, когда они были, по их мнению, оккупированы. То есть 1940-1991 год – это годы оккупации, когда Эстония, Латвия и Литва пребывала в состоянии такого летаргического сна. Ну и в этом, кстати говоря, существенное отличие балтийских режимов от таких классических нацистских. Там в основе классической нацистской идеологии лежала все-таки идея о возрождении, то есть это миф о Фениксе, возрождение через смерть. А в основе балтийской идеологии это сказка о такой спящей красавице, о Белоснежке, и к этому апеллируют всяческие идеологи местные. Это теория непризнания, то есть что под этим подразумевается? Подразумевается это такая теория, что цивилизованные, так называемые, вот кого они считают цивилизованными странами, никогда не признавали вхождение этих государств в состав СССР. То есть прибалты используют это как добавочный элемент к теории оккупации и правовой преемственности. То есть мы, в общем-то, никогда там и не были, никто это из нормального мира не признавал. Это, естественно, декоммунизация. Декоммунизация, она тоже переплелась с переписыванием истории, естественно, обернулась она войной памятников. Самый, наверное, такой яркий, показательный пример, который у всех на слуху, это был снос бронзового солдата в Таллине в апреле 2007 года, который вызвал массовые столкновения с в основном русскоязычным населением, которое было против. И тогда был проявлен, наверное, максимальный уровень насилия в истории современных стран Прибалтики, которые они себе позволили на тот момент. На каких еще китах, значит, стоит современное государство? Ну, естественно, это глорификация нацизма. То есть эти страны были первые, которые начали реабилитацию нацизма в Европе. То есть, ну, как это лучше сказать, у них не было общего подхода к этой реабилитации. Например, в Эстонии и Литве не сложился культ их местных фюреров довоенных, Константина Пяца в Эстонии, соответственно, Антанаса Сметаны в Литве. Ну вот, например, Челюская Латвия, где культ Карлиса Ульманиса можно считать вполне развитым. Этот человек признается на государственном уровне до сих пор как отец нации. Соответственно, следующий кит – это языковая политика, это закрытие русских школ, это
проведения такой довольно жесткой языковой идеологии, которая проходит. То есть, например, после кражи в Эстонии и Латвии гражданства, вот очень точно заметил Вадим Шнейдер относительно того, что в Литве был вариант нулевого гражданства, там его отдавали по факту. Ну, скорее всего, из-за того, что там русскоязычного населения меньше, конечно, чем в Эстонии и в Латвии. Соответственно, русскоязычное население не воспринималось как угроза, то в странах, таких как Эстония и Латвия, такой вариант до сих пор существует. То есть до сих пор не граждане живут, но, например, в Латвии по разным оценкам, сейчас я не беру на себя роль третейского судьи утверждать, сколько их точно, потому что это, конечно, число такое, которое варьируется, меняется, но около 200 тысяч в Латвии по разным оценкам. Ну, или 180 до 200 тысяч. Ну и, соответственно, после кражи гражданства владение языком стало таким самым важным условием получения гражданства. И большинство вакансий тоже требовали знания языка. При этом языковая политика, естественно, постепенно ужесточалась. Для этого, для надзора были созданы специальные органы. В Латвии это Центр государственного языка, в Эстонии языковая инспекция. Туда можно анонимно пожаловаться, например, если ваш коллега по работе, ну, прямо вы работаете в магазине, и ваш коллега на кассе начал общение на русском языке с клиентом. Не когда клиент первый обратился к нему по-русски, он ему ответил по-русски, а сам начал первый. То есть изначально не попытался выстроить диалог на государственном языке. То есть за этим строго следят, на это докладывают анонимно, приезжают проверки, соответственно, штрафуют работодателей, штрафуют работников, увольняют. Ну, вот такая вот вакханалия происходит. Ну, какие были еще организационно-правовые техники для достижения всего этого? Ну, кража гражданства. Уважаемый Марат, у нас 2 минуты. Я понял. Значит, про кражу гражданства мы поговорили. Ну, тогда очень коротко о двух. Это принуждение к эмиграции, то есть лишение гражданства, потеря гражданских политических прав, в первую очередь, конечно, для русскоязычного населения, лишение социального статуса заставило в начале 90-х и после того, как эти страны вступили в Евросоюз в 2004 году, сотни тысяч людей покинули Прибалтику. То есть иммиграция на данный момент – это единственный признанный властями способ выражения политического процесса в Прибалтике. Ну, условно, не нравится – вали отсюда. Соответственно, люстрация, она, по их мнению, была объективной, то есть подлежали кадровые работники спецслужб и офицеры советской армии. То есть, ну, в этом смысле ее можно назвать даже несколько цивилизованной. Так, например, известен судебный процесс в Эстонии, когда суд решил, что уборщица, которая работала в КГБ СССР, значит, люстрации не подлежит. Ее тоже пытались люстрировать. Понимаю, что времени мало, говорить еще я могу долго и про ежегодники спецслужб, которые выделяют тех людей, которые, по их мнению, опасны и так далее. Ну вот это такие, наверное, самый важный опыт государственного строения, негативный, на мой взгляд, в странах Балтии, но который активно используют, например, постсоветские страны, которые хотят интегрироваться, по их мнению, в цивилизованное европейское общество. Я, естественно, говорю про Украину, я говорю про ту страну, которую вы обсуждали на предыдущей панельной сессии, про Молдову и про ряд других. Спасибо огромное, Марат. Спасибо за очень интересный доклад. И, уважаемые господа, я предлагаю перейти к вопросам, перейти к дискуссии. Пожалуйста, обозначьте свое желание задать друг другу вопросы. Я вижу, у нас Константин Петрович хочет задать вопрос. Пожалуйста, Константин Петрович. Спасибо, Вера Александровна. У меня вопрос к Вадиму Михайловичу Шнейдеру. Владимир Михайлович, поясните чуть-чуть вот момент следующий. Вы говорили о вот этой железнодорожной магистрали, да, Rail Baltic. Кто ее финансирует и кто ее строит, если есть такая информация? Спасибо. Да, спасибо, Константин Петрович. Но на самом деле, да, это проект действительно такой очень масштабный, вот, в который вовлечены три страны, и, конечно, своих у них, да, на это ресурсов на построение полноценной новой, да, железной дороги нету. То есть, но насколько мне известно, она финансируется, да, соответственно, международными организациями в рамках ЕС там, и так далее. Но подробнее там можно, конечно, у них посмотреть на сайте просто сейчас, чтобы
не вводить в заблуждение. Но понятно, что это очень дорогостоящий проект. Так, я вижу, вопрос у нас есть от Зураба Джумберовича. Пожалуйста, вам слово. Спасибо всем докладчикам, было очень интересно послушать. Сравнить с Молдовой. Хотел сказать, что в Молдавии тоже была языковая инспекция. В начале 90-х тоже вот то же самое, следили за этими вещами. Но потом из-за возмущения граждан, достаточно массового, и потом конфликтов, ее отменили еще в 93-м году. Да, в 3-м году. У меня вопрос к господину Шнейдеру. Вот очень интересно, вы все так красиво рассказали, но вот нет, есть серьезное отличие вот между Литвой и другими вот этими прибалтийскими странами в плане вот напряжения межнационального и внутриполитического вот на этой почве. Потому что у вас так все прозвучало, что достаточно все благополучно там, но можно ли говорить, что все действительно благостно и нету никаких конфликтов, которые были похожи бы на то, что происходит, например, в соседней Латвии? Вот напряжение межнациональное, потом разногласия в сфере, допустим, опять же, вектора, да, восток-запад там, или какие-то другие. Ну, скажем так, короче говоря, основные проблемы Литвы. Да, спасибо за вопрос. Ну, то есть мы можем, с одной стороны, сравнивать, да, ситуацию в Литве, там, Латвии, да, Эстонии, в Литве с точки зрения межнациональных отношений, да, по моим данным, ситуация более, да, стабильна, но что связано с тем, что, во-первых, да, и процент населения, процент меньшинств не такой большой. Вот, конечно, с точки зрения политических взглядов позиции национальных меньшинств отличаются по многим параметрам. Вот, ну и недаром вот на карте мы видели, да, что они преимущественно голосуют за политическую силу, за вот это объединение Союз христианских семей, избирательная акция поляков Литвы, которые там отстаивают традиционные ценности, в том числе ценности семьи. Там недавно тоже были мероприятия, митинги на эту тему. Вот. Но если говорить прямо о каких-то межнациональных столкновениях, такого, конечно, в Литве не происходит, хотя, конечно, вопросы там были о финансировании, о школах национальных, о, значит, преподавании на польском или на русском языках. Такие дискуссии, конечно, там велись, ведутся. Сегодня тоже там по многим вопросам критическое отношение там, к действиям правительства. Но в целом, опять же, если сравнивать, да, то ситуация достаточно стабильна, что связано тоже в том числе и с тем, что нету такого института неграждан. Вот, но если кратко, да, то есть тут можно долго, конечно, сравнивать, приводить примеры. Угу. Спасибо большое, уважаемый Марат, пожалуйста. А я могу немножко добавить, чуть попонировать. Польское население, оно испытывает некоторое недовольство в Литве. И это началось, такое яркое, вот перед последними выборами в Сейм, о которых тоже господин Шнейдер говорил, когда там есть такой местный придворный политический шут, его зовут Андрю Стапинас, у которого одна из самых рейтинговых программ, он довольно известный, когда он начал в открытую просто уничтожать избирательную акцию поляков и их лидера, господина Томашевского, и там просто звучали такие вещи, которые я не хотел бы повторять, которые именно связаны с этническим вопросом, после которого партия подала в суд на господина Тапинаса. И при этом, естественно, суд она проиграла. То есть там шел очень сильный черный пиар, это первое. А второе, сейчас, когда начался миграционный кризис, еще первая волна, в чем была такая тоже большое недовольство поляков, что лагеря для содержания нелегальных мигрантов были построены в тех регионах Литвы, где проживает преимущественно польское население. И это вызвало у них очень сильное отторжение. Начались, значит, протесты, естественно, в этих населенных пунктах. И опять же, в организации этих протестов, естественно, при помощи Кремля, куда без него, он вездесущ, обвинили, в частности, Томашевского и избирательную акцию поляков. Поэтому, естественно, до открытых столкновений именно с этнических, там, если сравнивать другие постсоветские страны, не доходит, но именно вот этот вот гнойник, он есть, он присутствует, и рано или поздно просто он может скрыться. Спасибо большое, Марат, за комментарий. Уважаемые коллеги, у нас есть еще вопросы?
А господину Мензеру можно задать вопрос? Там у нас перевод есть или нет? Я постараюсь. Ну, просто я коротко хотел спросить, вот каковы перспективы все-таки того, что этот Северный поток-2 будет наконец-то зарегистрирован, принят и задействован будет в полную силу? Сколько времени еще на это потребуется? Вот он в курсе или нет? Он в Бундестаге, он должен наверняка знать. Так, dear Jan, as you're with us, we've got a question. So we'd like to know about the perspectives of the Nord Stream, and is there any information? And I guess there may be some changes with the arrival of the new government. So what's expected in this issue? I can give a response in, I think, 2 or 3 weeks, because we have coalition. Dear Jan, sorry, should I translate? Я понимаю, без проблем. I know English, it's no problem. I can give you a response in 2 or 3 weeks, because we have coalition talks at the moment between the Social Democrats, the Green Party, and the Liberals. And the Green Party is against Nord Stream. This party will stop this project, or want to stop this project. And the Liberals are support Nord Stream, and I don't know what will be happening in 2 or 3 weeks, but I know it in 2 or 3 weeks. We have a coalition agreement, and then I can give you a response. Okay, thank you very much. Thank you very much. Dear Jan, I also got a question, just a minute, for a minute. I guess that we didn't have enough time to discuss some current issues. Yes, that's why we were very interested in some aspects. So my question is about the concept of two-speed Europe. And Germany, supports this concept, or at least has been supported recently. And so are there any key changes expected in this regard with the arrival of the new government? I mean, regarding the Baltics, first of all. I don't understand what project, what's the name of a project you ask? Two-speed Europe or multi-speed Europe. Germany's chancellor supported this project that the Baltic states and the East European states, sorry? Yeah, I слушаю you. That they have different speeds of development, and there should be different policy within the European Union towards different states. Okay, I understand what you mean. Okay. Yes, we have a concept that not all members of the European Union would have the same speed of development. And this is what our Chancellor has supported, and I think it will be continued by the new government, because there are different approaches to Europe and different interests, and the best way is to have a flexible concept for the integration. Okay, thank you very much. Okay. Уважаемые коллеги, я знаю, что у нас еще есть вопросы. Я, к сожалению, не вижу, вот кто электронно обозначил поднятие руки. У Александра Валентиновича Тихомирова вопрос, Александр. Александр Валентинович, вы с нами? Я вот не вижу. С вами. Да, у меня вопрос к Марату. Спасибо.
Ну, с интересом прослушал доклад, конечно, с мыслями согласен. Вот все время у меня вопрос возникает, когда смотрю на страны Балтии, на их, так сказать, политико-идеологические форматы работы с населением, что называется. Ну, наверное, с точки зрения нациостроительства они считают свою политику успешной. А с точки зрения уменьшения российского влияния также успешно, иначе бы они ее как-то поменяли. Но намерения нет ее поменять. И у меня вопрос, есть ли пределы вот у такой политики, которая проводится сегодня, с вашей точки зрения? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. У меня есть на него очень прямой ответ, у меня есть даже пример. Ну, во-первых, я вам сразу скажу, что предела нет. И пример мой будет очень простой и очень актуальный, учитывая, что сейчас происходит в мире. Я имею в виду пандемию COVID-19. Сейчас очень большая проблема возникла в Латвии, например. Да, вот если мы говорим о такой стране, которая находится посерединке среди этих трех сестер. Значит, проблема заключается в чем? Национальная служба здоровья, она предложила и распечатала буклеты о том, что нужно вакцинироваться, такая пропаганда вакцинации, убеждение населения на русском языке. И против этого выступило огромное количество депутатов, в первую очередь, естественно, от национального объединения, от радикальных националистов. Ну и против этого, что самое смешное, выступила довольно большая часть общества, этнических латышей. То есть эти депутаты, они берутся из космоса, их избирают, и мы видим, что у них есть поддержка в этом. А возмущение было в том, неужели они за 30 лет не выучили латышский язык? Так зачем же мы будем печатать какие-то поясняющие буклеты им на русском языке? Или на автобусах, был большой скандал, что на автобусах, помимо надписи на латышском языке, это автобус, где можно сделать вакцинацию, было внизу подпись на русском языке, это автобус для вакцинации. Это тоже был огромный протест, жесткий протест. Значит, если они не выучат латышский язык, пусть помирают. При этом самое интересное, то, не знаю, латыши или делают вид, что они совершенно не соображают, живут на другой планете, или они не понимают каких-то вещей вирусологии, ну, что если русскоязычное население будет действительно больше заболевать, оно контактирует ежедневно в общественном транспорте, в каких-то помещениях, не знаю, тоже общественных, да, там, в магазинах, с местным населением, с этническим, то этническое население тоже будет заболевать и, черт побери, тоже будет умирать. Но нет. То есть даже вопрос жизни и смерти для них не заставил их засомневаться в той правильности, той политике, которую они проводят по отношению языка, по отношению государственного строительства. То есть человеческие жизни, не только тех, кого они ненавидят, да, условно, русскоязычных, но даже своих латышей, для них не стал таким краеугольным камнем, когда они сказали, ну все, стоп, сейчас пандемия, нужно объединиться, неважно какой-то национальности. Неважно, там, в какую церковь ты ходишь, православную или в католическую, с лютеранской. Сейчас мы будем говорить на том языке, который для людей понятен, мы будем призывать всех вакцинироваться, мы достигнем высокого коллективного иммунитета, и мы останемся, значит, живы. Да? То есть это такой экзистенциальный вопрос и экзистенциальная угроза. И даже экзистенциальная угроза их не заставила поколебиться в этом. Поэтому, в ближайшее время, конечно, учитывая, когда мы это видим и от политических элит, самое интересное и на бытовом уровне, когда эти обсуждения идут в социальных сетях, это можно легко зайти и увидеть, конечно, конца и края не видно, и в ближайшее время я это не вижу. Как бы я ни хотел надеть розовые очки, сказать, что в ближайшее время, там, 30 лет прошли, и там, за ближайшие 10 лет кто-то прозреет. Нет, не будет. Спасибо большое, Марат. И я предлагаю последний вопрос. Да? И, коллеги, еще момент. У нас есть один вопрос в чате, поэтому я не буду сейчас, мы уже вышли из нашей повестки, немножко опаздываем, поэтому я прошу коллег обратить внимание на чат, там у нас есть вопрос. И, уважаемый Зураб Джумберович, я думаю, что тогда ваш вопрос, если коллеги не против, будет завершающим. Спасибо, что дали возможность. Я хочу задать его господину Марату Касему. Во-первых, рад познакомиться, много слышал, читал. Два вопроса. Гарантирует ли знание латышского языка, вот если человек выучил, представитель другой национальности, какие-либо
перспективы для его реализации в политике, в экономике и вообще в жизни, да, то есть является ли изучение языка там в какой-то там полной, половинчатой мере гарантией, что он не будет подвергаться дискриминации. Потому что такое условие ставится, Молдавия тоже такое имеет место. И второй момент, есть ли возможность у неграждан, которых очень много, мы знаем, в Прибалтике, 200, 250, говорят, и больше тысяч человек, есть ли у них возможность как-то защищать свои права, или они вообще как бы индифферентные, пали духом и так далее? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Что касается языка, да, если человек его знает, если он его изучил, ну, для этого ему нужно получить гражданство. Но гражданство само по себе, оно, конечно, не гарантирует никакого сразу карьерного роста по одной простой причине. Есть такая многослойная градация. То есть мы это иногда себе представляем, что есть граждане, есть не граждане. Нет, друзья, граждане тоже делятся на несколько категорий. Есть потомственные граждане, которые этнические. Есть граждане, которые получили, русскоязычные, получили гражданство автоматом. Это значит, что до 1940 года у их потомков либо была недвижимость на территории той первой Латвии, которая существовала, либо гражданство у их потомков было той Латвии, либо недвижимость на территории той Латвии. Они получили автомат. Ну, самый яркий пример, например, такой левый активист левого движения Бенес Айо, который засветился тоже и в Донецке, вот он потомственный гражданин. Да? Я, например, не потомственный, потому что мои предки были согнаны в концлагере в Резекне, который находится в Латвии, этот город, из Великих Луг, с Псковской области. То есть вот мы оккупировали таким образом Латвию, как дети оккупантов, потомки, как вы понимаете, да, то есть мы оккупировали посредством нахождения в лагере пыток. Вот. То есть, соответственно, тоже делятся. И есть люди, которые натурализовались. И, соответственно, чтобы получить гражданство, чтобы получить работу, точнее, хорошую, простите, одного гражданства и одного знания языка недостаточно. Есть такое понятие, которое очень расплывчатое, не каждый его понимает, называется это понятие лояльность. И вот эту лояльность нужно доказать. Нужно доказать публично, если ты хочешь занять публичный какой-то пост. Я понимаю, что мало времени, постараюсь очень коротко. Короткий пример. Нил Ушаков, да, то есть ему надо было постоянно доказывать на посту мэра Риги, что он очень лояльный человек. В итоге это вылилось в то, что когда началась последняя языковая реформа, он призвал русских не выходить на улицу, он их сдержал. Он сказал, что нам не нужны никакие протесты, мы все будем добиваться в судах, в Конституционном суде. Он, значит, русский свой электорат сдержал, никаких массовых протестов, естественно, не было. В итоге что? Его обвинили в коррупции, когда он свою роль выполнил. Он сейчас депутат Европарламента, недавно Европарламент снял с него неприкосновенность. То есть его, скорее всего, будут скоро судить в Латвии, ну, скорее всего, в следующем году. То есть он как отработанный материал. И так будет постоянно происходить с такими правильными русскими, которые, выполняют такую функцию сдерживания общества. Поэтому нет, не гарантирует, к сожалению, знание языка и даже гражданство не гарантирует. Кстати, русскоязычные граждане Латвии, они обязаны еще получить, будучи гражданами, они обязаны еще получить сертификат на знание языка. То есть мало быть гражданином, нужно еще иметь сертификат, иметь категорию. Например, категория Б позволяет занимать такие должности, категория С, значит, следующая, категория А, там вы чем-то можете тоже заниматься какими-то мелочами. Да, то есть каждая категория, она отвечает за определенный спектр профессий. Теперь коротко о негражданах. Неграждане, к сожалению, как и большинство общества нашего, оно очень инертно, они оторваны действительно от политических процессов. Была такая идея, был создан конгресс неграждан во главе с господином Гапоненко и Линдерманом, такими ярыми русскоязычными активистами в Латвии. Конгресс просуществовал недолго, это была такая представительная функция, на него были выборы, то есть из местных русских активистов, значит, туда кого-то выбирали. Но, к сожалению, неэффективным оказался этот орган, а в основном неграждане, которые не имеют политических прав, но при этом имеют обязанность платить налоги, они, к сожалению, да, они не вовлечены в эту политическую жизнь. Кстати говоря, в отличие от Эстонии, если мы говорим про Латвию, в отличие от Эстонии, где неграждане имеют право голосовать на выборах самоуправления. То есть, условно, в своем поселке ты можешь выбрать, значит, какого-то своего представителя, на 10-15 тысяч. В Латвии такой возможности нет. И поэтому, наверное, латвийские неграждане, и тоже эта статистика доказывает, это, если сравнивать неграждан Латвии и Эстонии, латвийские неграждане более массово уезжают, конечно, из страны, чем неграждане эстонские. Но, опять же, это связано тоже и с тем, что экономика Эстонии, конечно, в разы
лучше латвийской экономики. Это, конечно, абсолютно такие, ну, это вещи, которые коррелируются. Спасибо. Спасибо большое, Марат, за ответ. Я вижу огромную заинтересованность и желание участников продолжать дискуссию, прошу прощения. Однако мы вынуждены завершать, и я сердечно благодарю всех участников. Я думаю, что мы можем продолжить дискуссию уже на других площадках, обменяться контактами. И я хочу передать слово директору Ассоциации Балтийско-Черноморских исследований, старшему научному сотруднику, доценту Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, уважаемому Александру Владимировичу. Большое спасибо вам, уважаемые коллеги. Ну вот настало время подводить итоги, я постараюсь быть кратким. Во-первых, я хочу всех поблагодарить за согласие принять участие. Для нас это большая честь, что у нас такой авторитетный состав был сегодня экспертов, наших участников, и тех, кто еще присутствует сейчас в Zoom, и тех, кто по своим делам вынужден был отключиться. Мы тоже их приветствуем и поблагодарим. Огромное вам спасибо за участие. Уверен, продолжая вашу веру мысль о том, что нужно продолжать общение, да, мы можем обязательно на нашей и других площадках встречаться. Я думаю, что вот тот состав, который есть сегодня, мы плюс-минус должны обязательно сохранить и участвовать в дальнейших мероприятиях. Наш костяк должен, потому что это действительно наиболее авторитетные российские зарубежные эксперты, которые с объективистских таких позиций очень глубоко аналитично подходят к тому материалу, который они изучают. Практически сегодня все страновые наши компоненты были очень глубоко проанализированы. Мы затронули и внутриполитические аспекты, и социальные вопросы, и проблемы международных отношений. И многие выступления действительно носили междисциплинарный характер. По большому счету они были на стыке истории, политологии, социологии, других наук. Мне кажется, это наш сегодняшний успех. Поэтому я еще раз хочу от всей души вас поблагодарить, пожелать вам здоровья, успехов. Надеюсь на нашу дальнейшую плодотворную работу и в рамках ассоциации, и в рамках всех наших общих и частных проектов, посвященных нашей профессиональной деятельности. Удачи вам, спасибо большое и до новых встреч. Я сейчас передаю слово Константину Петровичу Курулеву. Спасибо. Спасибо большое, Александр Владимирович. Давайте, коллеги, будем закрывать наше мероприятие. Я хотел поблагодарить всех, кто принял в нем участие. Это в этом марафоне. Мы с часу дня по Москве вот до практически половины 9 вечера работаем в рамках 5 сессий. И все сессии были, на мой взгляд, крайне интересные, крайне живые с точки зрения подачи материала, с точки зрения той глубины анализа, который был представлен. Но вы все видели, что участвовали в дискуссиях представители самых разных школ, как России, РГГУ, РУДН, Дипломатической академии МИД, МГИМО, Санкт-Петербургский государственный университет, РАНХИКС, Институт Европы, Институт экономики. Если выйти за периметр России, то у нас были представители из всех стран, которые мы рассматривали сегодня, и наши гости из Украины, и наши гости из Белоруссии, и наши гости из Молдавии, Приднестровья, гости из Прибалтики. И вот этот вот наш коллектив, который сегодня, Александр Владимирович правильно сказал, сформировался, вот этот наш костяк, мы очень хотим поддерживать и развивать. Приглашаем вас к сотрудничеству с нашей ассоциацией, при желании к участию в деятельности нашей ассоциации. Сегодняшний результат нашей работы мы постараемся, как я уже в начале сегодняшнего дня сказал, оформить в виде коллективной монографии, и поэтому будем к вам обращаться в ближайшее время с просьбой представить свои материалы для этой коллективной монографии, и совместными усилиями рассчитываем завершить ее и опубликовать в ближайшие, думаю, полгода. Благодарю всех, всем здоровья, удачи и хороших выходных, коллеги. Всего доброго, спасибо вам всем большое за участие.